देवाय शिवानन्दाय ते नमः। नमः शिवानन्द नमो यतीन्द्र सन्मार्गदर्शी मम देशिकेन्द्र। नमाम्यहं त्वच्चरणारविन्दो कृपाकटाक्षं गुरुदेव नित्यम्। शरीरं त्वदीयं मनोऽपि त्वदीयम्। आत्मा त्वदीयं च प्राणं त्वदीयम्। सर्वं त्वदीयं मदीयं न किञ्चित्। शिवानन्दमे देहि हस्तावलम्बम्। शिवानन्दनामामृतानन्द वृत्तिः। शिवानन्द पादारविन्दानुरक्तिः। शिवानन्द सेवा परत्वं हि देहि। शिवानन्दमे जन्म जन्मान्तरेऽपि रमणीयवपुं देवं रमणीयसमाश्रितं। रमणीयं शिवानन्द रमणं प्रणमाम्यहम्। वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीकृष्ण परमात्मा देवताभ्यो नमो नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि। नवरत्नखचितरचित हेमसिंहासनार्धे पुष्पां समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। फलोदकस्नानम्।
फलनीर्या फला पुष्पायाश्च विश्विनीः बृहस्पति प्रसूतास्थानो मिञ्चन्त्वगंहसः राज्यमेयुता श्रीकृष्ण परमात्मा देवताभ्यो नमो नमः शुद्धोदक फलोदक स्नानं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यं प्रियं प्रचं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः श्रीकृष्ण परमात्मा देवताभ्यो नमो नमः यज्ञोपवीतार्थे उपवीतार्थे आभरणार्थे पुष्पां समर्पयामि ओम वासुदेवाय नमः ओम सनातनाय नमः ओम वसुदेवताय नमः ओम पुण्याय नमः ओम लीलामानुष विग्रहाय नमः ओम श्रीवत्साय नमः ओम निरंजनाय नमः ओम कामजनकाय नमः ओम कुंजरासुरभंजनाय नमः ओम मधुघ्ने नमः ओम मधुरानाथाय नमः ओम यतः आभ्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतातु सत्यं त्वत्तेन परिषिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतोपस्त्रणमसि श्रीकृष्ण परमात्मा देवताभ्यो नमो नमः प्रातःकाल समये नारिकेल सहित कदलीफल सहित चित्रान्न सहित क्षीरान्न सहित दध्यान्न सहित अपूपहार सहित चरकधान्य सहित मुद्गधान्य सहित सकलं निवेदयामि मधुरपदार्थं निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा वंदे आरति दिवानंद गुरु आरति महिमानंद गुरु आरति धर्मोद्धारक सद्गुरु आरति ज्ञानानंद गुरु वंदे आरति शिवानंद गुरु आरति महिमानंद गुरु आरति धर्मोद्धारक सद्गुरु आरति ज्ञानानंद गुरु गुरु तत्व बोधे सत्संकल्पं गुणगण वारिधे करुणापूर्णं जागेश्वर गुरुस्थान पूजितम् आचन्द्राकं महनीय कीर्तिम् आरति श्री शिवानंद सद्गुरु आरति महिमानंद गुरु आरति श्री शिवानंद सद्गुरु आरति महिमानंद गुरु रेवती तारा संजातं कृपालुं रागाविमोह विदूर सदनं भानु प्रकाशं भक्तजनप्रियं भारत भुवमवतीर्ण सद्गुरुं आरति श्री शिवानंद सद्गुरु आरति महिमानंद गुरु आरति श्री शिवानंद सद्गुरु आरति महिमानंद गुरु आरति महिमानंद गुरु आरति महिमानंद गुरु పరమాత్మని కూడా అడిగే దృష్టి ఆయనకి లేదు, ఇచ్చేవాడిని కూడా ఇవ్వమని అడిగే దృష్టి లేదండి. అందుకని పరమాత్మ ఆయనకు పూజ చేశాడు. కుచేలుడికి అడగడానికి ఏం లేదు కాబట్టి పరమాత్మ పూజ చేశాడు. అడగడానికి ఉంది కాబట్టి మనం పరమాత్మ పూజ చేస్తున్నాం. ఇంతే తేడా కుచేలుడికి మనకి.
కుచేరుడు లాంటి దరిద్రం మనకొద్దు, కానీ కుచేరుడు లాంటి మనసు కనిపిస్తుంది. అది మనకేంటంటే కృష్ణుడు జగద్గురు, ఆయన త్రైలోక్య గురువు. ఎంత ఏ పూర్వపుణ్యం చేతనో మనం ఈ రోజున మన నలుగురం కలుసుకొని మాట్లాడుకుంటున్నామంటే ఏదో పూర్వపుణ్యం అంటే. ఎప్పుడు చేసుకున్నామో తెలియదు, కానీ ఇట్లా కూర్చొని మాట్లాడుకోలేము మనం. మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఇది సత్యం. ఏదో అదృష్టం, ఏ పూర్వపుణ్యమో, ఏ జన్మలో ఎప్పుడేం పుణ్యం చేసుకున్నామో ఆయన ఓం శ్రీ శివానంద గురుభ్యో నమః. శ్రీ ఆంజనేయ పరబ్రహ్మణే నమః. ఆత్మబంధువులు, ఆత్మస్వరూపులైన మీ అందరికీ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా నమస్కరిస్తున్నాను. వసుదేవసుతం దేవం కంసచారూణమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. అందులో దేవకీ పరమానందం, పరమాత్మకి ఈ ధ్యాన శ్లోకంలో ఆనంద స్వరూపుడు పరమాత్మ. అట్లాంటి కృష్ణ పరమాత్మకి నమస్కరిస్తున్నాం. అట్లాంటి జగద్గురువుకి. కృష్ణుడు ఎవరు అంటే పుట్టుక నుంచి మరణించేంత వరకు మనందరం కోరుకునే సంతోషంగా ఉండేవాడే పరమాత్మ, కృష్ణ పరమాత్మ. మీరు పుట్టగానే మీ తల్లిదండ్రులకు ఎంతో ఇష్టం, ఆనందంగా ఉంటుంది. అట్లానే మనకి పిల్లలు పుడితే మనకెంతో సంతోషం. మన తల్లిదండ్రులకి మనకెట్లా సంతోషమో మనకి పిల్లలు పుడితే కూడా మనకు అంతే సంతోషం. అయితే ఈ సంతోషాన్ని ఇచ్చినటువంటి దృశ్యమాన ప్రపంచం తల్లిదండ్రులుగా, బంధువులుగా, స్నేహితులుగా, వస్తువులుగా ఈ ప్రపంచంగా కదిలి వెళ్ళిపోతూనే ఉంది, మార్పు చెందుతూనే ఉంది. ఇప్పుడు కనపడేది ఇంకాసేపటికి ఉంటుందనే టట్టుగా ఏమీ గ్యారంటీలు, వారంటీలు ఏం లేవు. జన్మనిచ్చాము మనం తల్లిదండ్రులం, బాగానే ఉంది. కానీ వాళ్ళ తలరాతలకి, అట్లానే వాళ్ళ అదృష్టానికి, వాళ్ళకు వచ్చే కష్ట నష్టాలకి తల్లిదండ్రులకి ఏం బాధ్యత ఉంది? చేయగలుగుతారా? మార్చలేదు. మనం కష్టంలోనే వాళ్ళని ఏ రకంగా మనం ఏది ఉందో అది బాగుంటే మా పిల్లాడు వృద్ధిలోకి వెళ్ళాడు అంటాం, ఉంటే పోషిస్తాం. కాబట్టి మన చేతిలో ఏమీ లేదు. చిత్రం ఏమిటి అంటే, మరి నీ చేతిలో నీ పిల్లలకు పుట్టడానికి నీ చేతిలో ఉందా? అది నీ చేతిలో లేదు. పుట్టాక వాళ్ళ తలరాత నీ చేతిలో ఉందా? అది నీ చేతిలో లేదు. వాళ్ళ భవిష్యత్తు నీ చేతిలో లేదు. వాళ్ళ గతం నీ చేతుల్లో లేదు. ఏది మన చేతుల్లో లేదు. కానీ పరమాత్మ ఏం చేశాడు అంటే, ఆయనే మనకు అందించాడు సంతానంగా ఇంత జగత్తు. భారతదేశంలో 1947 స్వాతంత్రానికి పూర్వం సుమారుగా 30 కోట్ల మంది జనాభా ఉంటే ఇప్పుడు 150 కోట్ల మంది జనాభా అయిపోయారు. మరి ఒకప్పుడు అఖండ భారతదేశంగా సుమారుగా 1904, 1906 ఇప్పుడు నేపాల్ కానీ, పాకిస్తాన్ కానీ, బంగ్లాదేశ్ కానీ, బర్మా ఇవన్నీ అఖండ భారతంగా ఉండేది. ఇవాళ మన దాంట్లో లేదు. దేశం ముక్కలైపోయింది, జనాభా పెరిగిపోయింది, బాగానే ఉంది. ఇదంతా ఎవరు చేశారు? మనం చేసాము. పిల్లలు మేము కన్నా ఉంటాం, బాగానే ఉంది. కంటే కన్నారు, కానీ
పిల్లలు పుట్టకపోతే కదా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి, ఆంజనేయ స్వామికి, గురువు గారికి మాకు పిల్లలు కావాలి అని దండం పెట్టుకుంటాం. కానీ దండం పెట్టుకునేటప్పుడు పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, మంచి ధనవంతులు అవ్వాలి, అమెరికాలో సెటిల్ అవ్వాలి, గ్రీన్ కార్డు రావాలి, వీసా రావాలి, ఏ ప్రయత్నం లేకుండా అనాయాసంగా ఇవన్నీ లభించాలి అని అడుగుతాం. కానీ మంచి బుద్ధులు కావాలని అడగం. అదే చిత్రం. మా పిల్లాడు మంచివాడు, దేశానికి ఉపయోగపడేవాడు, మంచివాడు అయితే బాగుండు అంటే అది బాగుండేది. ఒకప్పుడు మన మహర్షులు కానీ లేకపోతే మన చరిత్రలో పురాణాల్లో వాడు సంతానం అట్లానే అడిగారు. ఉదాహరణకి ఒకసారి మనం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి గారిని స్మరణ చేసుకుంటే అంజనీమాత శివుడే నాకు సంతానంగా నీ అంతటి వాడు కావాలన్నారు. అంతకంటే గొప్పవాడుగా ఆంజనేయ స్వామి మహాబలవంతుడు. శివుడు బలవంతుడు అని చెప్పరు, జ్ఞానవంతుడు అంటారు. బుద్ధిమంతుడు, బలవంతుడు, గుణవంతుడు, జ్ఞానవంతుడు, అసలు ఏమీ తక్కువ లేదు. పూర్ణమైన శివ అంశ క్రియాత్మకంగా వ్యక్తమైన ఆంజనేయ స్వామి అవతారం మనకి. అట్లా తల్లిదండ్రులు అడిగారు. చివరికి రామకృష్ణ పరమహంసని కూడా సంతానం కోసం అడిగితే శివుడే సంతానంగా వచ్చారంటారు. కాశీలో వారికి వెళ్ళి మొక్కుంటే ఆ రాత్రి కల్లో కనపడి ఆ గదాధరుడికి పిల్లవాడిగా వస్తున్నట్టుగా చెబుతారు పెద్దలు. మనం పూర్వం పిల్లల్ని అడిగారు కానీ మంచి పిల్లల్ని అడిగారు. మనమే అడుగుతామంటే పిల్లలు బాగుండాలి, ధనవంతులు అవ్వాలి, మంచి స్థితిమంతులు అవ్వాలి, ఆరోగ్యవంతులు అవ్వాలి, నిండు నూరేళ్ళు ఉంటే ఉన్నారు నిండు నూరేళ్ళు. ఇవాళ మనం వివేకానంద స్వామి నిండు నూరేళ్ళే లేరు, 32 ఏళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఇప్పటికీ తలుచుకుంటున్నాం. మనలో ఎంతమంది మన వాళ్ళు పోతే తలుచుకుంటున్నారు, మనమే తలుచుకోవట్లేదు. తద్దినం పెడుతున్నారంటే ఆ దినంతోనే అయిపోయింది. పోయిన రోజే పోయింది మొత్తం, ఇంకెక్కడ ఉంది. అసలు ఉండగానే దిక్కు లేదు, పోయాక తలుచుకోవటానికి ఏముందని. అంటే మన ప్రార్థనలోనే ఒక రకమైన స్పష్టం. ఇప్పుడు ఇక్కడే కృష్ణ పరమాత్మ అడుగులు వేశారు. కృష్ణుడు వచ్చాడనా, లేకపోతే రమ్మనా, లేకపోతే పాదాల వారివనా, ఏమిటి దీని ఉద్దేశం? ఎందుకు వేస్తాం ఈ పాదాలు అంటే, నీ అడుగుజాడల్లో మేము నడుస్తాం స్వామి అని అడుగులు వేసుకుంటాం. నీ అడుగులే మాకు జాడ ఏం తెలియదు, ఎటు వెళ్ళాలో తెలియదు, నీ అడుగులు ఎటువైపు ఉన్నాయి. సరే తమాషా ఏంటంటే పోనీ అడుగులు బయటికి వేయచ్చుగా. ఇప్పుడు కాలంలో అయితే ఈ కృష్ణుడి పాదాలు బయటికి వేస్తే బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది. ఇంట్లోకి కృష్ణుడి వైపు ఎందుకు, ఆయన అడుగులు ఆయన వైపు ఎందుకు అంటే వచ్చి ఇప్పుడు విగ్రహంలో ఈ క్షణంలో వచ్చి ఉన్నారనా? మనం మనసుకు శుద్ధిగా లేకపోతే ఈ అడుగులు బయటికి వేస్తే దానికి ఒక అర్థం పరమార్థం ఉంది. వెళ్ళిపోయాడు, ఆయనకి వెళ్ళాడు, ఆయన ఎప్పుడు ఉన్నాడు, ఇక్కడే ఉన్నాడు. నీ అడుగు జాడల్లో మేము నడుస్తాం స్వామి. చిన్న బుల్లి పాదాలు అయినా పాదాలు ఇంత పాదాలు వేస్తారా? ఇంత చిన్న చంటివాడి పాదాలు వేస్తారు. అంటే చంటివాడైనా అంత గొప్పవాడు, అట్లాంటి సంతానం కావాలి. వస్తే పుడితే కృష్ణుడు లాంటి వాడు పుట్టాలి, గురువుగారు లాంటి వాడు పుట్టాలి. సంతానం ఎందుకు ఉట్టిగా ఉండి ఏం చేస్తారు? అయితే ఎంత షుగర్ వస్తుంది, అంత బీపీ వస్తుంది మహా అయితే. లేకపోతే 4 విల్లాలు కొంటాడు, 40 కార్లు కొనుక్కుంటాడు. ఇక అదేం పెద్ద విశేషం ఏం కాదు, ఎంతోమంది జరుగుతుంది. నేను మొన్న లండన్ పోతే చాలా వికారాలు భారతదేశంలోనే కనపడుతున్నాయి నాకు. క్రాఫుల దగ్గర నుంచి అన్నీ ఇక్కడే. అక్కడ వాళ్ళు ఎట్టున్నారో మొదటి జట్నే ఉన్నారండి. సహజంగా న్యాచురల్గా ఉన్నారు. మన వాళ్ళే అనుకరణ ఎక్కువైపోయింది భారతదేశంలో. అది ఒక పెద్ద పెను ప్రమాదంగా మారింది. అయితే ఇందాక మీరు కృష్ణ స్వామి పూజ చేసేటప్పుడు అష్టోత్తరం చదివేటప్పుడు విన్నారో వినలేదు, వినే ఉంటారు. లేదా భక్తి పారవశ్యంలో తెలియకపోవచ్చు, అది వేరే విషయం. కానీ జగద్గురువే నమః అని ఒక నామం వచ్చింది. ఏంటి జగద్గురు అంటే ఏంటి? అంటే కృష్ణుడు ఒక్కడేనా జగద్గురువు, ఇంకెవరు లేరా? మరి శివయేవో గురువు అన్నారు, మరి కృష్ణుడేమో జగద్గురు అన్నారు. ఎందుకు జగద్గురువు కృష్ణుడు? మీరు నిద్రపోయారు, పొద్దున్నే లేచారు, లేచాకనేగా ఈ ప్రపంచం తెలిసింది. మెలకు వచ్చాకేగా. నిద్రలో ఏమో తెలిసిందా? యాక్సిడెంట్ అయితే తెలియదు. ఆ నిద్రలో ఏం జరుగుతుందో ఏం తెలియదు.
ఇప్పుడు మనం చేసే పూజలు ఎట్లాంటివి అంటే నిద్రపోయేవాడికి జోలపాడుతున్నట్టుగా ఉంది. నిద్రపోతున్న వాడికి జోలపాటు ఎందుకు? పాడితే లేస్తారు అనవసరంగా, ఆ సౌండ్కి లేస్తారు. మరి పొద్దున్నే లేవగానే జగత్తు మీకు ఎరుకలోకి వచ్చింది కదా. ఏ మహత్శక్తి వల్ల నీకు ఈ ప్రపంచం ఎరుకలోకి వచ్చిందో ఆ ఎరుక శక్తిని గురువు అన్నారు పెద్దలు. జ్ఞానులు ఏమన్నారంటే దాన్ని గురువు అన్నారు. గురువు అంటే గ్రహించడానికి వీలైనటువంటి ఒక శక్తి అనుకోండి, పోని ఎనర్జీ, ఒక శక్తి. ఇప్పుడు నేను మీ అందరికీ నేను తెలుస్తున్నాను, ఆ మాట మీకు వినపడుతుంది. ఏ శక్తి వల్ల నేను మీకు కనపడుతున్నా, ఏ శక్తి వల్ల నా మాట మీకు వినపడుతుంది, దాన్ని మనం వర్ణించలేము. ఏ శక్తి వల్ల నేను సమస్తాన్ని గ్రహించగలుగుతున్నానో, ఈ సమస్త విశ్వాన్ని, ఈ సమస్త జగత్తుని గ్రహిస్తున్నాను, ఆ గ్రహింపుకి గురువు అని పేరు. అది జగద్గురువు, అది కృష్ణుడు. అంటే కృష్ణుడు జగద్గురువు అంటే ఆ కృష్ణ పరమాత్మ మరి ఇప్పుడు లేడుగా. పోనీ ఆ కాలం వాళ్ళక, లేదా ఒక కాలం నాటికి చెందిన వాళ్ళ. మరి ఇప్పుడైతే ఒప్పుకోరు కదా, ఈ కాలానికంటే వాళ్ళు లేరు కదా. మెలుకు అనే ఎరుక ఈ సృష్టి ఆరంభం నుంచి అంతమయ్యేంత వరకు సృష్టి స్థితి లయల్లో ఉన్న ఎరుక ఎంతకాలం ఉంటుందో జగద్గురువు కూడా అంతకాలం ఉంటాడు. ఆ పరమాత్మ అంతకాలము ఉంటాడు. ఆయన కృష్ణుడు. అంటే అదే ఆనందం. మీ పిల్లలు మీకు రావాలంటే మీరేం చేయట్లేదు, మీకు పిల్లల్ని ఇచ్చి ఆనందపరుస్తున్నాడు. పెళ్లి కాదు, పెళ్లి చేసి ఆనందపరుస్తున్నాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటే, ఆర్థిక ఇబ్బందులు చిత్రం ఏమిటంటే, పొద్దునే గుర్తొచ్చింది, కుచేల చరిత్ర తీసుకుంటే అష్టదరిద్రంలో ఉన్నారు ఆయన. పాపం వెళ్ళట్లేదు, ఆహారం లేదు, కడు బీదరికం. పాపం కృష్ణ పరమాత్మ వారు కలిసి చదువుకున్నారు చిన్నతనంలో, వాళ్ళు క్లాస్మేట్స్. మనకి తెలుగులో చెబితే సరిగా అర్థం కాదు. బాల్యమిత్రులు అంటే అర్థం ఏంటండి, ఏదో ఓడు వాడారు, అదేంటి ఓడు వారు, ఏం ఓడు కాదు, అది క్లాస్మేట్స్ అండి. ఇప్పుడు అర్థమే, ఇప్పుడు వెళ్ళండి. ఎన్ని ఇంగ్లీష్ నాకు రావాలిగా, మీకు చెప్పాలన్నా నాకు రావాలిగా. సరే, అప్పుడు భార్య చెప్పింది, మీ మిత్రుడు రాజు కదా, మహానుభావుడు, సాక్షాత్తు నారాయణ స్వరూపం, నారాయణ స్వరూపం మహాలక్ష్మితో సమేతంగా అక్కడ మొదల్లో ఉన్నారు కదా ద్వారకలో, పోయి సహాయం అడగొచ్చు కదా అన్నారు. సహాయం అడగొచ్చు కదా అంటే ఆయనకు అసలు బీదరికం గురించి స్పృహ లేదు. ఉంది అంతే, అది సహజమైన యోగ జీవనం. అది బీదరికం ఉంది, ఉంటే తిన్నారు, వెళ్తున్నాడు అడగటానికి, పెడితే తీసుకొచ్చి ఇంటికి తీసుకొస్తున్నాడు, లేకపోతే లేదు. భార్య మరి పిల్లలు ఉన్నారు, పిల్లలు గంపడంత పిల్లలు ఉన్నారు. సరే, భార్య అడిగింది కదా, అయినా అయిష్టంగానే, అయిష్టత అంటే లేదు, కష్టంగా ఉంది, లోపల అడిగే ఉద్దేశం లేదు, ఆ దృష్టి లేదు. సరే వెళతాలే పిల్లల కోసం, భార్య కోసం అని చెప్పని, వాడి ఒట్టిగా ఏం వెళ్తాం, బాల్యమిత్రుడు కదా, ఏమైనా ఉందా తీసుకెళ్ళటానికి అని అడిగాడు. అంటే ఇంత వెతికితే బాగా ఎప్పుడో పాత అటుకులు బాగా ముక్కిపోయేవంత బాగలేదు. సరే తీసుకురా అన్నాడు. కట్టి దాన్ని మూట కడదామంటే కండువ చెరువులు చినిగిపోయిన కండువ పంచ ఎట్లనో మూట కట్టుకొని అన్ని అటుకులు వెళ్ళారు. కృష్ణ పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళగానే కృష్ణ పరమాత్మ వారిని లోపలికి వెళ్ళి ఎదురు వెళ్ళి ఆహ్వానం చేసి వారి సింహాసనం మీదనే కూర్చోబెట్టుకొని, బాల్య స్నేహితుడు. అది స్నేహం అంటే. పరమాత్మేనండి నిజమైన స్నేహితుడు మనకి. గురువు నిజమైన స్నేహితుడు, ఇంకెవరు లేరు స్నేహితుడు. ఆయన కూడా స్నేహధర్మంగా ఉట్టిగట్టి వెళ్తాం, మనం వెళ్తాం, ఊపుకుంటూ వెళ్తాం. అందరికీ నేను అది చేశా, ఇది చేశా, చేసిన వాడిని మర్చిపోయాం, చేస్తున్నామని గుర్తుపెట్టు, నువ్వే పరమాత్మగా అహంకారం. సరే వెళ్ళి కూర్చోబెట్టారు, పాదాలకి నీళ్లు తెమ్మన్నారు, కాళ్ళు. అది ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమా ఒకటి ఉంది, అది ఏం సినిమానో నాకు తెలియదు కానీ చాలా బాగుంటుంది ఆ సినిమా. అప్పుడు పాదాలు కడిగి పాద పూజ చేసుకొని స్నేహితుడికి
ఎవరు? నారాయణమూర్తి చేసి వింజామర్లు వీచుకుంటూ కాళ్ళు నొక్కుంటూ వింజామర్లు వీచి, ఏంటి మిత్రమా ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి అని అడిగాడు. ఏం చెప్పట్లే, ఆయన మాట రావట్లే. బీదరికంతో మాట కాదు, మనమే దుఃఖంతో మాట రాదు. ఆయనకి లోపల కష్టం కానీ ఏది లేదు, మాటే లేదు. ఏమడుగుతారు? అది సరే కానీ నాకేం తింటానికి తెచ్చావా? ఏదో తెచ్చినట్టున్నావి అంటే వెనక పెట్టుకున్నాడు. ఆ మూట చినిగిపోయిన గుడ్డ. సరే అట్లా తీసుకొని ఒక పిడికడు తిన్నారు, రెండో పిడికడు తిన్నారు. అక్కడ మారిపోతుంది అక్కడ వ్యవస్థ అంతా. ఒక్క పిడికడు తినేటప్పటికీ బోళ్ళన్నీ అసలు ఇల్లే మారిపోయింది, మహాప్రసాదం అయిపోయింది. రెండో పిడికడికి అష్టలక్ష్ములు వచ్చినాయి ఆ తల్లి. మూడో పిడికి ఇంకా నాలుగో దినం ఇంకా చాలు, ఇంకేమి ఇస్తారు? ఇక మీరు ఇస్తే ఇక వైకుంఠాన్నే వారికి ఇవ్వాలి, ఇంకేం లేదు, ఆగండి ఆగండి. అందుకని భార్య పక్కన కంట్రోల్ చేయాలి. మంచి భార్య ఏం చేస్తుంది అంటే, ఎక్కడ అదే సినిమా డైలాగు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఎక్కడ వంగాలో ఎక్కడ లొంగాలో ఏదో ఉంది ఆ డైలాగు. అంటే భార్య ఉంటే మంచిదండి దేనికైనా. జ్ఞానానికి కూడా భార్య ఉండాల్సిందే, తప్పదు. అహంకార నాశనానికి పరమాత్మ అందించిన ఒక అద్భుతమైన వరమనండి, లేకపోతే ఒక అద్భుతమైనటువంటి గిఫ్ట్. ఇంగ్లీష్లో గిఫ్ట్ అంటారు, ఏదో జ్ఞాపిక భార్య. అంత విశేషమైన పరమాత్మ మనకి ఎందుకు ఇచ్చాడంటే, భార్య అహంకారం పుట్టడానికి భార్య కారణం, పూర్తిగా అహంకారం లవలేశం కూడా పోవటానికి కూడా భార్య కారణం. ఇది మీకు తెలియాలి, సత్యం ఇది, సత్యం అది. భార్య అంత గొప్పది. అయితే నేను భార్య నుండి అందంగా ఉన్నాను, 6 అడుగులు ఉంటే ఉన్నావు, 6 అడుగులు ఉంటే ఉన్నావు, తెల్లగా ఉంటే ఉన్నావు, అది పాయింట్ కాదు. భార్య ప్రకృతి యొక్క ప్రకృతి. భార్య అంటే స్త్రీ అంటే ప్రకృతి. ప్రకృతి లక్షణం ఏంటంటే తన వైపు తిప్పుకొని తనలో ఏది నిబిడీకృతమై ఉందో పరమాత్మతత్వాన్ని చూపెడుతుంది. భార్య కూడా అదే చేస్తుంది. తల్లి జన్మనిస్తుంది, భార్య జన్మని పోగొడుతుంది అర్థం చేసుకుంటే. అట్లాంటి సంసారం కావాలి. అట్లాంటిది మన భారతీయ సంప్రదాయం. మరి కృష్ణ పరమాత్మ అది. అప్పుడు ఆయనకి ఐశ్వర్యం పెరిగింది. ఎందుకు ఆ మిత్రుడికి అంత పాదపూజ చేశాడు పరమాత్మ? ఎందుకు ఆయనకి సేవ చేశారు? ఎందుకు ఆయనకు అంత వరాలు ఇచ్చారు? పరమాత్మని కూడా అడిగే దృష్టి ఆయనకి లేదు, ఇచ్చేవాడిని కూడా ఇవ్వమని అడిగే దృష్టి లేదండి. అందుకని పరమాత్మ ఆయనకు పూజ చేశాడు. మనం పరమాత్మకి ఎందుకు పూజ చేస్తున్నాం అంటే ఇవ్వమని. కృష్ణాష్టమో, శివరాత్రో, వినాయక చవితో, దసరానో ఏదో ఒకటి అడుగుతుంది. అసలు మనం అడగటానికి కొంత ప్రతి పండగకి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది రెడీగా అడగటానికి. ఈ సంవత్సరానికి ఉద్యోగం, ఈ సంవత్సరానికి పెళ్ళి, ఈ సంవత్సరానికి పిల్లలు, ఈ పండగకి అది, ఆ పండగకి. అసలు పండగలు చాలట్లా మనకి. 360 రోజులు పండగ అయితే రోజు ఏదో ఒకటి చేస్తే అడగటానికేగా. నేను విమర్శించట్లా. కుచేలుడికి అడగడానికి ఏం లేదు కాబట్టి పరమాత్మ పూజ చేశాడు. అడగటానికి ఉంది కాబట్టి మనం పరమాత్మ పూజ చేస్తున్నాం. ఇంతే తేడా కుచేలుడికి మనకి, అంతే తేడా. అట్లా ఆయనకి అష్టైశ్వర్యాలు ప్రసాదించిన పరమాత్మ నీ పాదాలు నీ అడుగుజాడల్లో నడుస్తాం. ఒక్కటే చెబుతా ఇవాళ. ఇది మనకేంటంటే కృష్ణుడు జగద్గురువు, ఆయన త్రైలోక్య గురువు. ఎంత ఏ పూర్వపుణ్యం చేతనో మనం ఈ రోజున మన నలుగురం కలుసుకొని మాట్లాడుకుంటున్నామంటే ఏదో పూర్వపుణ్యం అంటే. ఎప్పుడు చేసుకున్నామో తెలియదు, కానీ ఇట్లా కూర్చొని మాట్లాడుకోలేము మనం. మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఇది సత్యం. ఏదో అదృష్టం, ఏ పూర్వపుణ్యమో, ఏ జన్మలో ఎప్పుడేం పుణ్యం చేసుకున్నామో ఆయన. అందుకని కుచేరుడు లాంటి దరిద్రం మనకొద్దు, కానీ కుచేరుడు లాంటి మనసు పుస్తకం.
అది కృష్ణుడు నారాయణ స్వరూపుడు. వారు కృష్ణుడుగా ఈ భూమిలో అవతరించి భగవద్గీతని మనకు అందించారు. భగవద్గీత అంటే ఏమీ లేదు, ఒకటే. జ్ఞానం ఎంత అనంతమైందో మాయ కూడా అంత అనంతమైంది. మాయ జ్ఞానము రెండు అనంతమైనవి. ఈ జ్ఞానానికి మాయకి మధ్య ఎప్పుడూ ఒక సంఘర్షణ, ఒక యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంది. ఆ యుద్ధం ఏదో ఒక 2500 సంవత్సరాల కాలంలో క్రితం భారత యుద్ధం కాదు, అది నిరంతరం మాయకి జ్ఞానానికి మధ్య ఒక 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 యుద్ధం. అయితే మరి ఈ మాయ గురించి, ఆ పరమాత్మ వస్తువు గురించి ఎవరు చెప్తారు? మాయ తానే అయిన వాడు, పరమాత్మతత్వం పూర్ణంగా తెలిసిన వాడే చెప్పగలుగుతారు, ఇంకెవరు చెప్పలేరు. భగవద్గీత అంతా కూడా యుద్ధమని అనుకోకండి. మాయకి జ్ఞానానికి ఉన్న తేడాన్ని వివరించాడు పరమాత్మ 18 అధ్యాయాల్లో. ఎన్ని? 18 అధ్యాయాల్లో మాయకి జ్ఞానానికి ఉన్న తేడా ఏమిటి, మాయ లక్షణం ఏమిటి, జ్ఞాన లక్షణం ఏమిటి అని అద్భుతమైనటువంటి అనుగ్రహం చేశారు కృష్ణ పరమాత్మ. ఇంతే. ఇకపోతే మాయ అంటే ఏమిటి? మాయ అంటే ఏమీ లేదు. మాయ అంటే దేన్నైనా పదే పదే జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటాం అనుకోండి, అది సంతోషమో దుఃఖమో, అదే మాయ. పునరపి జననం పునరపి మరణం అంటే పదే పదే మనం సంతోషాన్ని, ఇచ్చిన సంతోషం పరమాత్మే ఇచ్చాడు, ఇచ్చిన దుఃఖం కూడా పరమాత్మే ఇచ్చాడు. ఎందుకు దుఃఖాన్ని పరమాత్మ ఇచ్చాడు అంటే నీకు సంతోషం ఏంటో తెలియటానికి ఇచ్చాడు. మరి నీకు సంతోషం ఎందుకు ఇచ్చాడంటే నీకు ఆనందం ఏంటో తెలియాలి. అదే దేవకి పరమానందం అంటే అదే అర్థం. అందుకని ఆనందం తెలియటానికి సంతోషం ఇచ్చాడు, సంతోషం ఏమిటో తెలియటానికి దుఃఖం ఇచ్చాడు. అయితే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆనందం వైపేమో మనసు తిరగట్లేదు, సంతోషంలో ఉంటే సంతోషాన్ని కావాలని, దుఃఖంలో ఉంటే దుఃఖాన్ని పదే పదే, నాకు ఆర్థిక కష్టము, అనారోగ్య కష్టము, మరేదో పదే పదే ఆ స్మరణ ఉంది చూసారా, ఆ స్ఫురణ ఉంది చూసారా, స్మరణ అవుతుంది. ఆ స్ఫురణ మాయ అంటే. స్ఫురణ బదులు స్ఫురణ స్థానంలో ఆయన నామస్మరణ, కృష్ణ కృష్ణ. ఎందుకుంటాయి ఆర్థిక ఇబ్బందులు? అడక్కండి, నా కష్టాలు పోవాలని అడక్కండి. ఆయన తెలుసు నీ కష్టాలు. నువ్వు అడగకపోతే నీకు అన్నీ ఇస్తాడు, అడిగితే అడిగిందే ఇస్తాడు. మనకి అడిగేటప్పుడు అడిగేది కష్టం, మనకు వచ్చే కష్టం తెలియదు, పోయిన కష్టం గుర్తుండదు. అదేగా కృతజ్ఞత లేకపోవటం. వచ్చే కష్టం తెలియదు, పోయిన కష్టానికి మనకి సంబంధం లేదు. తెలియనివి రెండు తెలియనివే. అందుకనే అట్లాంటి పవిత్రమైన మహానామాలు, జగద్గురువు అంటే నాకు పుట్టుక ఇచ్చావు, ఈ ప్రపంచంతో సంబంధం ఇచ్చావు, ఇంతమందితో నాకు పరిచయం చేసావు మహానుభావ, నీ స్మరణే చాలు నాకు అని అనుకొని ఏం అడగకండి. కుచ్చేలులాగా మనం అడగకపోతే మనసు అడగకపోతే ఏమవుతుందండి? అడిగితేనే చెట్లకు పళ్ళు వచ్చినాయా? అడిగితేనే పక్షులకు ఆహారం దొరికిందా? అడిగితేనే పక్షులకు నీళ్లు ఉన్నాయా? ఎంత ఈ అనంతమైన ప్రపంచం. నాకు పొద్దునే నిన్నో అనిపించింది, అసలు పరమాత్మ ఏం చేస్తుంటాడు అని. సపోజ్ ఏదైనా చేస్తున్నారనుకోండి, మీరు ఆ పనిలోనే ఉంటారు, ఇంకో పని చేయలేరు. రెండు పనులు ఎలా చేస్తారు? కూరలు తరగటం, కూర చేయటం కుదురుతుందా? ఏదో ఒకటి ఆపి ఒకటి చేయాలి. ఏ పని చేయకపోవటం వల్ల పరమాత్మ ఇన్ని పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ విశ్వం అనేటువంటి సమస్త భువనభాండాల్లో కూడా ఎవరికి ఏది అందాలో, ఏది అందించాలో ఒక్క క్షణం ఆలస్యం కాకుండా, ఇంత పెసరంత లోపం లేకుండా ఇంత కార్యం ఎందుకు జరుగుతుందంటే మరి ఏం చేయకపోవటం వాళ్ళు.
ఆయన ఊరుకుంటే అన్ని పనులు అవుతాయి. ఆయన కల్పించుకుంటే సృష్టి ఆగిపోతుంది. పరమాత్మ కల్పించుకున్నాడు అంటే ఏది నిరహంకారంగా, ఏది కర్తృత్వం లేకుండా ఈ అనంత సృష్టి, నది పుట్టింది, సముద్రంలో కలిసింది, గాలి వీచింది, ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. సహజంగా ఉన్నది ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు మనకు గాలి ఉందా లేదా? ఋతువులు ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయి కదా. మరి అమెరికాలో ఋతువులు లేవా? ఇక్కడే ఉన్నాయా ఋతువులు? ఇప్పుడు అమెరికాలో చల్లదనం అయిపోయి ఎండలు రాగానే మనకి ఇక్కడ చల్లదనం వస్తుంది. అక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారు సెలవులకి. ఇక్కడ వాళ్ళు ఎండల్లో అక్కడికి సెలవులకు వెళ్తారు, డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు. లేకపోతే ఊటీ వెళ్తారు, లేకపోతే ఏదో ఉంటాం మొత్తానికి. కానీ అక్కడ ఋతువుల్ని ఇక్కడ ఋతువులు లేదా ఇక్కడున్న ప్రకృతి దాన్ని తీసుకోలేదు. అక్కడ ఋతువు అక్కడే, అక్కడ దానికి అనుగుణంగా అక్కడ ఉంది, ఇక్కడ దీనికి అనుగుణంగా ఇక్కడ ఉంది. ఒకే ప్రపంచంలో ఈ భూమి మీద రకరకాల ఋతువులు, రకరకాల సమయాలు, దేశకాలన్నీ మారిపోతూనే ఉన్నాయి. దీన్ని అనుసరించట్లే. ఇక్కడ భారతదేశంలో ఋతువుల్ని అమెరికాలో ఋతువులు అనుసరించవు, అమెరికాలో ఋతువుల్ని భారతదేశం ఋతువులు అనుసరించదు. ఎక్కడ ఏ ఋతువు ఎక్కడ అవసరమవుతుందో అక్కడ ఆ సహజత్వం ఏదైతే ఉందో మన జీవితానికి మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ఋతువు లాంటిది ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక్కొక్క రకంగా అవసరమవుతుంది. ఏది అవసరమో అది. ఆ సత్యాన్ని గుర్తుపడితే చాలు, సహజత్వం వస్తుంది, జ్ఞానం కూడా వస్తుంది. ఇది భగవద్గీత చెబుతున్న మాట. కాబట్టి మనకి ఇవాళ ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఈతి బాధలు ఉన్నాయి, బాగున్నాయి. మరి ఏం చేస్తాం? కాలంలో వచ్చిన మార్పు, మనలో వచ్చిన మార్పు, మనసులో వచ్చిన మార్పు బాగానే ఉంది, పర్లేదు. మరి ఏంటి పరిష్కారం ఏమిటి అంటే కృష్ణ 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 అంతే, అయిపోయింది, చాలు. ఒక్క నామం చాలు. ఏమండి మనకున్న కష్టాలు ఏంటండి? ఏవో మన పిల్లలు, మనవలు, మనవరాళ్ళు, అల్లుళ్ళు, కోడళ్ళు, వియ్యంకులు, వియ్యపురాళ్ళు, ఇది సరే ఉందని అనుకోండి. మరి నీ పిల్లలకు కూడా ఏ కష్టం రావద్దు అంటున్నావు. మరి నీ పిల్లలకి ఏ కష్టం రాకపోతే, నీ కష్టం రావటం వల్లేగా భగవంతుడు గుర్తొచ్చాడు. మరి నీ పిల్లలకి ఏ కష్టం రాకపోతే వాడు ఎప్పుడన్నా భగవంతుని తలుచుకునే అవకాశం ఉందా? మరి రావాలి. ఆ దృష్టి మంచిది. నీ కష్టం రామట్టే భగవంతుడు. కుంతి అమ్మాయి అన్నారు, నాకు కష్టం ఇవ్వు, ఎంత అంటే భరించేంత కష్టం ఇవ్వు, మళ్ళీ నేను తలుచుకోవాలి, లేదా తలుచుకోను నేను, మళ్ళీ ఎక్కువ కష్టం అయితేనే తలుచుకోలేను, సరిపడ ఇవ్వు అన్నారు. అందుకని కష్టం వద్దని చెప్పలేదు, కష్టం ఇవ్వమనే అడిగారు. నిజంగా కష్టం ఇవ్వమని పరమాత్మను అడగటంలోనే అన్ని కష్టాల్లో నుంచి అష్ట కష్టాల నుంచి బయటపడతాం. అది అష్ట కష్టాల కంటే కష్టంగా ఉంది మనకి. ఇది మన జీవన ప్రయాణం, జీవన యానం అలా సాగుతుంది. ఏమండి ఆపరా, ఇంకెంతసేపు చెబుతారు అని అంటున్నారు. అంటే అన్నాళ్ళు, నేనేం ఆపనదేం లేదు. ఎందుకు ఆపాలి, మీరు ఆపమంటే ఆపా. ఏం మొదలు పెట్టేటప్పుడు చెప్పండి అన్నారు. ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఆపుతారంటే మీ ఇష్టమేనే, నాకేం లేదా, స్వతంత్రం ఉంది నాకు. అందుకని మరి పిల్లలకి ఎట్లా కష్టం తెలియకపోతే వాడు భగవంతుని తలుచుకోడుగా, భగవంతుని తలుచుకోకపోతే వాడిని తలుచుకోడుగా. అసలు భగవంతుని ఎందుకు తలుచుకుంటున్నామంటే నన్ను తలుచుకోవటానికి. అసలు మనం భగవన్నామం చేస్తున్నామంటే అర్థం ఏమిటంటే నన్ను నేను తలుచుకుంటున్నాను అని, నాకు నేను దగ్గర అవుతున్నాను అని. భగవంతుడు చాలామంది ఏమంటారంటే అదేమో జ్ఞానం, నువ్వు భగవంతుని తలుచుకుంటున్నావు, నీకంటూ ఒక వ్యక్తిత్వం ఉండాలి, ఒక ఇండివిజువాలిటీ ఉండాలి. ఇంగ్లీష్లో నీకు ఒక ఇండివిజువాలిటీ ఉండాలి, ఒక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉండాలి, అట్లా ఉండాలి. కానీ ఇట్లేంటి మరి గురువుకు దండం పెట్టడం ఏంటి, అవి కాళ్ళు పట్టుకోండి, ఇవన్నీ నాన్ సెన్స్, ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడు ఈ మోడర్న్ సైంటిఫిక్ యుగంలో అలా ఉండకూడదు అని అన్నారు, బాగుంది. అసలు వాస్తవానికి ఏం జరుగుతుందంటే కృష్ణ కృష్ణ అంటున్నానంటే నన్ను నేను తలుచుకుంటున్నాను అని ఏమవుతుంది, ఎవరు ఈ కృష్ణుడు తలుచుకోవడం ఏంటని వాడు చూస్తాడు. అసలు అప్పుడు కృష్ణుడు చూస్తాం మనం. నువ్వు భగవంతుని తలుచుకోవడానికి నిన్ను నువ్వు తలుచుకుంటున్నావు అని అర్థం. నువ్వు భగవంతుని తలుచుకుంటున్నావు అనుకుంటున్నావు కాబట్టి నువ్వు మర్చిపోయావు. ఇక్కడే ఉంది సీక్రెట్, చిన్న సీక్రెట్. ఇదే జ్ఞానం అంటే. అందుకని
ఇంతకంటే చెప్పలేండి. మీ యొక్క ప్రార్థన పరమాత్మ విన్నాడు, పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఇంకా చాలని అంటున్నారు స్వామి. ఆపేద్దాం. ఒకటే నేను నా ప్రార్థన ఒకటే, అమ్మ మన సనాతన సంప్రదాయం చాలా గొప్పది. కృష్ణ పరమాత్మ లాంటి వారు సద్గురు శివానందకు నిన్న ఎవరో అక్కడ వాళ్ళు పంచుకున్నారు గురువుగారి అనుభవాలు. ఎంత అద్భుతమైన అనుభవాలు, అద్భుతమైన లీలలు. అట్లనే వారిని ఆశ్రయించమని, వారిని నమ్మమని నేను చెప్పట్లేదు. కానీ గురువుగారు మొట్టమొదటి నాకు పరిచయం, నా గురించి చెప్పకు, చెబితే దేశభక్తి చెప్పు, నా ప్రచారం ఎందుకు అని అన్నారు. కాబట్టి అది వాళ్ళ వ్యక్తిగతం. అది మొన్న ఎవరో ముస్లిమ్స్ పాపం జగ్గేపేట వాళ్ళు వచ్చారేమో, వాళ్ళు తెలియదు నాకు. వాళ్ళ పిల్లకి బాగుండకపోతే వాళ్ళు అడిగింది గురువుగారికి, ఏదో మార్పు వచ్చింది, వాళ్ళకి మంచి జరిగింది, గురువుగారికి మీరు నైవేద్యం పెట్టుకోవచ్చా అని అడిగారు. భార్య శుభ్రంగా పెట్టుకుంటున్నారు, తింటున్నారు. ఇక్కడ ముస్లిమా హిందువా ఫలానా చాతుర్వర్ణాలా కాదు ముఖ్యం, దృష్టి చాలా ముఖ్యం. వారికి అది ముఖ్యం. నాకు ఇష్టం లేకపోతే నేను పెడితే ఉందండి. లోపల ఉద్దేశమే సరిగా లేనప్పుడు నేను షోడశోపచార పూజలు చేస్తే ఏంటి, అన్నీ మర్చిపోయి కదా. చూడండి ఎంత బాగుందో. నేను ఫలానా అనే లింగము, వర్గము, కులము, మతము మర్చిపోవటమే కదా పరమాత్మ యొక్క ధ్యానము. నిజమైన యోగం అది కదా. అట్లాంటి స్థితికి వాళ్ళు ఎదుగుతున్నారు అంటే వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ విశేషమైన మార్పు అది. అట్లాంటి చైతన్యం ఈ భారతదేశంలో రావాలి. అందుకని మీ అందరినీ నేనేం కోరుకుంటున్నానంటే, వయసు మీద పడుతుంది, ఈ కాలంలో ఏదో మంకీ ఫాక్స్ అంటున్నారు, లేకపోతే ఫాక్స్ మంకీ అనొచ్చు, రేపు ఎట్లా ఇంకా 9 వైరస్లు ఉన్నాయిట, ఇట్లాంటివి ఎన్నో వస్తాయి అంటున్నారు మరి సైంటిస్టులు. తర్వాత మరి సమాజంలోనేమో చాలా మార్పులు వచ్చినాయి, మీరు చూస్తున్నారో లేదో నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు ఒక డింక్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చిందండి. ఏంటది? డింక్ అనే కాన్సెప్ట్ భారతీయుల్లో, యువతలో ఇప్పుడు ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో. డింక్ అంటే డ్యూయల్ ఇన్కమ్ నో కిడ్స్, అది కాన్సెప్ట్. అంటే ఇద్దరు భార్యాభర్తలు కష్టపడి సంపాదిస్తారు, పిల్లలు లేకుండా, పిల్లలు వద్దు మాకు. అప్పుడు ఈ భారతదేశం ఏమవుతుంది, యువత లేని దేశాన్ని ఎలా ఊహిస్తాం మనం అభివృద్ధిని? ముసలివాళ్ళు పెరిగిపోతారు. ఇప్పటికి లండన్లో అదే జరుగుతుంది, చాలా దేశాల్లో అలా జరుగుతుంది. యువత లేకుండా ఏం చేస్తారు? వ్యవసాయ భూములన్నీ అపార్ట్మెంట్ల కింద మారిపోతున్నాయి. ఒట్టిగా జనం ఉండి ఏం చేస్తారు? ఇల్లు కట్టుకొని. వ్యవసాయం ఉందా? పథకాల మీద ఎంతకాలం ఉంటాం మనం? ఆశలతో ఎన్నాళ్ళు బతుకుతాం మనం? కుచేలుడు అన్ని కష్టాల్లోనే పరమాత్మని ఏం అడగలేదు. అన్నీ బాగున్నా కూడా, ఓపిక ఉంటే కూడా ఏదో కరువు అండి వచ్చిందని అంటున్నాం. మరి కరువు అలా ఉంది. కరువు అంటే ఏం లేదు, ఉండి దాని వైపు చూడకపోవటమే. అసంతృప్తే కరువు. కరువు లేదు. ఈశ్వరుడి సృష్టిలో కరువు లేనే లేదు, అసంతృప్తే కరువు. అట్లా ఈ డింక్ అనేది వచ్చిందట. మీకు వచ్చి తెలిసిందో తెలియలేదు. చూడండి, అవన్నీ చూడాలి. మరి తెలియకపోతే ఎట్లా? రేపు పిల్లలు మీ పిల్లలే రేపు పెళ్లి చేసుకుంటారు. ఇద్దరు చచ్చేట్లు లక్షలు సంపాదించి తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు వదిలిపెడతాం, అది వేరే విషయం. ఎప్పుడైనా పోయేవాళ్ళే మీరు తల్లిదండ్రులు. మీరు రేపు పోయేవాళ్ళే కదండి, మీకేం భవిష్యత్తు? వీళ్ళు పోయేవాళ్ళు కాదా? అది చూడరు, తెలియదు మనకి. సరే అవుతుంది, పిల్లలు వద్దట వాళ్ళకి. ఇద్దరు ఆ డబ్బులతో విదేశాలు వెళ్తారట, ఊటీ వెళ్తారు, కేరళ బీచ్లు వెళ్తారు, అన్ని దేశాలు తిరిగి వస్తారు. పిల్లల్ని ఎవరో పని వాళ్ళకు ఉంటే, ఒకవేళ ఉంటే పని వాళ్ళకి అప్పచెబుతారు. డబ్బులు ఉన్నాయి, వాళ్ళే చూసుకుంటారు. మనమేం పిల్లల్ని ఏమి, వాళ్ళు పెరుగుతారే, పెరగట్లా. ఇందాక ఒక వీడియో చూశాను నేను. ఎవరో మా తల్లి రామనామం చేస్తుంది, రామ అని అందరూ భజన చేస్తున్నారు. ఇంతలోనే ఒక వానరం వచ్చారు. అది చూడండి, అది దాని సంతోషం, ఆనందం రామనామానికి. రామ అంటుంటే అబ్బకు అబ్బా, ఆ వానరం ఆ మెట్టి ఆ ముద్దు పెట్టుకుని చివరిలో ఆ భజన చేస్తున్నది. ఇట్లా పిల్లవాడు కనుక తెలుసో తెలియకో రామ అంటే నోరు మొయ్. ఏమిటి ఆ మాటలు పొద్దున్నే? ఈ వయసులో ఏమిటి రామ ఏంటి, ఈ వయసులో కృష్ణ ఏమిటి? చార్మినో ఇంకేదైనా అనుకోవచ్చు, చార్మి అనుకోవచ్చు, అనుష్క అనుకోవచ్చు. ఇట్లాంటివి బాగుంటాయి. వీడియో గేమ్స్, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, చక్కగా వ్యాయామం ఉంటుంది. రామ ఈ వయసులో భగవద్గీత శ్లోకాలు ఇవి మంచిది కాదు. మీ భవిష్యత్తు ఆగమైపో. ఏ డింకు మంచిది, వాళ్ళు ఇటు తయారవుతున్నారు. నేటి యువతరం ఎటుపోతుంది? పిల్లలకి చెప్పరా? మనం ఎలా ఉంటే వాళ్ళు అలా ఉంటారు. మనమే నేర్పకపోతే
వాళ్ళకి ఎలా వస్తుందండి? గురువుగారికి నువ్వు దండం పెట్టను, నువ్వు పెడితే వాళ్ళు పెడతారు. ఎందుకు పెట్టారు అని నువ్వు పెట్టవు, వాళ్ళు పెట్టాలి. ఎవరికి గురువుగారు? వాడికా నీకా? మనం చేసే పిల్లల బర్త్డే లాంటిదే, వాడికి తెలియదు. మన డబ్బులు, వైభవం, కీర్తి, ప్రతిదీ వైభవమే, ప్రతిదీ ఆర్భాటమే. దరిద్రం రాదు. మరి సద్వినియోగం కాకపోతే దరిద్రం రాదా? ఎటు వేస్తున్నాం అడుగులు? డ్రింక్ ఏమిటండి? ఏమైనా డ్రింక్ అది అయిపోయింది. మరి యువత అట్లా చూడట్లేదు, మనకు సంబంధం లేదు. భారతదేశం ఎటువైపు వెళ్తుందో మీరు చూడండి దయచేసి. ఈ సత్సంగాలు ఉంటాయి, ఇప్పుడేంటే నేను కాకపోతే ఎవరో చెబుతారు. రామపురం వాళ్ళైనా ప్రసాద్ గారు అయినా చెబుతారు, ఎవరైనా చెబుతారు సత్సంగం. రూప గారు ఏం చెబుతారు? సత్సంగం కాదు మనకు కావాల్సింది. లోకం ఎటుపోతుంది, మన పిల్లలు ఎట్లున్నారు, వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది, కుటుంబ వ్యవస్థ ఎలా నాశనమైంది, వివాహ వ్యవస్థ ఎలా నాశనమైంది. ఏం చెప్పాను దాకా? వివాహ వ్యవస్థ అంటే భార్య అంటే తన వైపు తిప్పుకొని మళ్ళా తిరిగి రాని వైపు మరో పరమాత్మ వైపు తిప్పేదే భార్య అంట. అట్లాంటి హిందూ సనాతన సాంప్రదాయం చూడనిటిపోతుంది. పెళ్ళిళ్ళు ఆల్మోస్ట్ తగ్గిపోయినాయి. ఏదో లివింగ్ టుగెదర్ అంటున్నారు, కో లివింగ్ అంటున్నారు, కొత్త కల్చర్ వచ్చేసింది. దాంతోపాటు ఇప్పుడు డింక్ అని ఇంకోటి వచ్చింది. ఇట్లా రకరకాలుగా వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ మనకు తెలియట్లేదు అనుకోండి. మన మనసే కానీ వాడి మనసు నా మనసు అనుకోవద్దు, నేను బాగున్నాను అనుకోవద్దు. నీ మనసు కూడా రేపు ఏదో ఒక వికారమైన చేష్టకు వెళ్తుంది, తప్పకుండా వెళ్తుంది. నీకు ఇవన్నీ తెలియాలి. ఇది భగవద్గీతకి మొదటి మెట్టు చివరి పెట్టండి. పక్కవైపు చూడని భగవద్గీత ఏం భగవద్గీత? నేను భగవద్గీత వింటానండి, నేను సహస్రనామాలు చేసుకోండి, మంచిది. కానీ మనసు పోకడలు తెలియకపోతే మనసునే నేను అన్నారు. ఇందాక మీరు అష్టోత్తరాలు విన్నారో లేదో, చాలా విషయాలు వచ్చినాయి అందులో. కాబట్టి మీ అందరికీ ఒకటే కోరుకుంటున్నా, ఇప్పుడు దాకా ఎలా ఉన్నామో మనకి తెలియదు. మీకు తెలిస్తే ఒక మంచి మాట ఎవరికైనా చెప్పండి. తప్పు చేస్తే ఇది తప్పు అని చెప్పండి. కోపాలు వచ్చినా సరే వారి ఏమైనా ఒక మాట చెప్పండి, వింటే వింటారు, లేకపోతే ఆ కర్మ ఎట్లా ఉంటే అటు జరుగుతుంది. తర్వాత లోకం తీరు తెలుసుకోండి. మేము సత్సంగాలు వింటామండి, మేము ధ్యానం చేసుకుంటామండి, అది ఉండాలి. కానీ లోకం అంటేనే నువ్వు కానీ లోకం లేదు, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నీకు లోకం అర్థమైతే నీకు నువ్వు అర్థమవుతావు. నేను వేరు, లోకం వేరు, వాళ్ళు ఎట్లుంటే నాకేంటి, అదంటే నువ్వు అట్ట ఉన్నావు అని అర్థం. నువ్వు అందులో ఒక భాగమే, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు అర్థమైందా? మీరు మీ ఇంట్లో 4 వైపులా ద్వారాలు ఉన్నాయనుకోండి. ముఖ్యంగా సింహద్వారం కదా, దొంగలు వస్తే సింహద్వారంలో నుంచి వస్తారు అని తాళం వేసి పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, గడిగేసి. మిగిలిన తలుపులు ఏదో ఒకటి తీసి ఉంచారు, ఒకటి తెరుద్దాం, ఏదో మంచిది, వాస్తు దోషం ఉండదు అని తెరిచి ఉంచారు. ఏమవుతుంది? దొంగ సింహద్వారంలో నుంచే వస్తాడా? ఎక్కడ ఓపెన్ ఉంటే అక్కడి నుంచి వస్తాడు, ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడి నుంచి దొంగ వస్తాడు. ఇప్పుడు నా మనసు పోకడలకు అర్థం కాకపోతే నేను ఒక తలుపు మాత్రమే మూసినవాడిని, మిగిలిన 3 తలుపులు తెరిచే ఉన్న విషయం అర్థమైతేనే మనం చెప్పుకునే భగవద్గీత సత్సంగాలకు అర్థం ఉంది. పులి స్టాప్ పెట్టుకోవాలి ఎక్కడి నుంచో. అట్లా సనాతనంగా మన సనాతన సాంప్రదాయంలో మహర్షులు అందించిన సత్యం, కృష్ణ పరమాత్మ, రాముడు, ఇటువంటి దేవతలండి వీళ్ళంతా. అయితే మర్చిపోతున్నాం. ఏదో కొత్తగా వింత, పాతగా రాత. కోరికలు తీరటమేనా? ఇక అంతేనా ఈ జీవితానికి? అదేనా భారతీయత? తీర్చుకోండి, కోరికలు ఏముంది. భర్త అంటే ఏవో చీరలు, నగలు, ఇల్లు, సుఖాన్ని ఇవ్వటం, అంతేనా? భార్య అంటే వండి పెట్టడమేనా, ఇష్టమేనా? ఇంతేనా ఇక జీవితం అంటే? నీకు కోరిక తీరుతుందని నువ్వు మరోవైపు చూస్తావా? నువ్వు ఇటువైపు చూస్తే నీకు సంప్రదాయంలో నీ జ్ఞానం అంటే ఏమిటి, నీ పుట్టుక ఏమిటి, జన్మ ఏమిటి, ఆ చెప్పిన వాడిని మర్చిపోతున్నారు మీరు. అది నేను అనేది. నేను పెద్ద స్టేట్ ఫస్ట్ గోల్డ్ మెడల్ అవ్వచ్చు కాక, నా ఇంటి పక్కనే ఉన్న శివాలయం ఒకటి ఉంది, ఆ శివాలయాన్ని మా తల్లిదండ్రులు కట్టించారు పూర్వీకులు అన్న విషయం తెలియలేదనుకోండి, మీ గోల్డ్ మెడల్ ఏం చేయాలి? గోడకి తగిలించుకోవాలంతే. గోల్డ్ మెడల్ ఏం చేసుకుంటాం? నీకేమీ తెలియదు లోకం. నీ పూర్వీకులు ఎవరో తెలియదు, నీ తల్లిదండ్రులు ఎవరో తెలియదు. వీళ్ళందరినీ సనాతనంగా ఒక మహానదిలాగా పుట్టి ఇంత దాకా వచ్చిన
అందించిన పరమాత్మ స్వరూపాలు మనకు తెలియదు, ఆ గురువులు మనకు తెలియదు, ఆ ఋషులు తెలియదు. ఇవాళ గురు పౌర్ణమి అంటే మీకు తెలుసు, పండగ అంటే ఎటు వెళ్ళాలో తెలుసు. సనాతన సాంప్రదాయం లేదు మనకి. మరి ఏం చేస్తాం? మరి మనసు అట్లా ఉంది. కోరికలు తీరితే చాలు, మరి ఏదైనా పర్లేదు. మన కోరికలు తీరితే ఎవరినైనా నమ్ముతాం మనం. సంప్రదాయం వద్దు మనకి. అలా ఉంది మనసు. మిమ్మల్ని కాదు, మేము అట్లా లేవండి, అందుకేనా మేము వచ్చిన కృష్ణాష్టమి రోజు ఉన్నాం. మరి మనం నీ మనసు ఏంటి, నా మనసు ఏంటి? రేపు నీ పిల్లలకి ఏమందించదలుచుకున్నాం? ఎవరిని గుర్తు చేయకుండా ఎన్నాళ్ళు పారాయణాలు చేస్తాం, ఎన్నాళ్ళు పలాయనం చితగిస్తాం. కృష్ణ పరమాత్మ అంత అనుగ్రహంతో మాయని జ్ఞానానికి ఉన్న తేడాని భగవద్గీత మొత్తం చెప్పారు, అక్షరం అక్షరం చక్కగా. అరటిపండు వచ్చి వెన్నపూసలాగా ఎంత తేలిగ్గా కరిగిపోతుంది. అంతెందుకు వెన్నపూస మీ చేతిలో పెట్టుకుంటే కూడా కరిగిపోతుంది. మీ వేడి చాలు దానికి, మన భక్తి చాలు జ్ఞానానికి. మాయకి జ్ఞానానికి ఉన్న తేడా మొత్తం భగవద్గీత అంతా అదే చెప్పుకుంటున్నాం మనం. అర్థం చేసుకోండి, సంప్రదాయాన్ని వదలకండి. పెద్దలు ఎవరన్నా చెబితే వినండి, కనీసం చిన్నవి అంత చేయలేనివి ఏం చెప్పలేరు. మన సంప్రదాయం కూడా మనం చేయలేని విషయాలు ఏం చెప్పలేదు. అందులో మూఢత్వం వచ్చి బ్రహ్మలో చదివేరు విషయం, అది అట్లా జటిలం చేసుకోవటం వేరు. కానీ మన సనాతన సాంప్రదాయంలో ఆ కృష్ణ అనండి, ఏం కష్టపడ్డారు ఇందులో? ఏమండి ఇందులో? పారాయణం చేయాలో 2 గంటలు కృష్ణ అనుకోలేమా? పొద్దున్నే లేచి కృష్ణ ప్రేమగా రాడు. ఎందుకు రాడు? అందుకే వస్తూనే ఉంటాడు, ఆ పాదాలు ఉంటాయి అని. ఇప్పుడు ఇదంటే పోతుంది అనుకోండి, అసలు ఎందుకు మనమే వేస్తాం, పొద్దున్నే మనమే కడుగుతాం. ఆ కృష్ణుడు ఒక రోజు కూడా ఉండనే పాదాలు వేయడం కడగటం, పాదాలు కడగ. ఏమిటి నువ్వు వేసేది? ఎవరిని నమ్మంటున్నావు, ఎవరిని వెళ్ళమంటున్నావు? అంటే నువ్వు ఇక్కడ నుండి పో, మేము పాదాలు కడిగేస్తాం. ఎందుకంటే నువ్వు అనుసరించవు సంప్రదాయాన్ని. కృష్ణుడి పాదాలు ఎందుకు వేస్తున్నాం కృష్ణాష్టమికి అంటే, నా సంస్కృతి నా సంప్రదాయంలో గర్వంగా నేను ఆచరిస్తాను. అది విదేశస్తులు ఉన్నారండి, వాళ్ళ సంప్రదాయాల్లో చక్కగా. అందులో అది నీకు కల్చర్ అవ్వచ్చు కాకపోవచ్చు కాక అని వాళ్ళు అట్లనే ఉన్నారు. వాళ్ళు మొదటి నుంచి ఎట్లున్నారు అట్లనే ఉన్నారు. మన దగ్గర మన మనసుల్లో తేడాలు వచ్చినాయి, అవన్నీ మారాలి. మరి కృష్ణుడి పాదాలు ముచ్చటగా వేశారు, ఎవరు వేశారో తెలియదు, కానీ చాలా బాగా వేశారు, చాలా సంతోషం. మరి ఆ చిట్టి పాదాలు, అడుగు జాలల్లో చిట్టి పాదాలు ముద్దుగా ఉంటాయి. చిన్నపిల్లల పాదాలు తల్లి ముద్దు పెట్టుకుంటుంటుంది. ఆ బుగ్గ ఎంత ముద్దో తల్లికి, ఆ పాదం కూడా అంత ముద్దుగా ఉంటుంది. చిన్న పాదాలు, దానికి ఏదో ఒక బంగారం కడియం వేస్తారు. అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా వాడు కాళ్ళు పైకి లేపుతాడు, ఆ తల్లి అట్లా పెట్టి ఆ కాసేపు మై మర్చిపోతుంది. నీకు పిల్లనిచ్చే ఆనందాన్ని ఇచ్చాడు, ఆ రూపాన్ని ఇచ్చే ఆనందాన్ని ఇచ్చాడు, ఆ పిల్ల నవ్వితే నీకు ఆనందాన్ని ఇచ్చాడు. ప్రతి క్షణం నీకు పరమాత్మ ఆనందం ఇద్దామని ఇంత సృష్టి చేస్తే ఆనందాన్ని మర్చిపోతున్నాం. చివరికి ఎదగానే ఇంకా పిల్లవాళ్ళు ఉన్న అందం ఎక్కడికి పోదు, కానీ దృష్టి మారిపోయింది. ఏటో డబ్బు, ఉద్యోగము కోరుకోవాలి. మనం మంచి సంతానమే కావాలి. మన సనాతన సాంప్రదాయంలో ఇప్పటిదాకా అలానే జరిగింది. పురాణ చరిత్రలన్నీ కూడా అలానే చెబుతున్నాయి. అట్లా కోరుకోకపోతే కృష్ణాష్టమి అందుకే చేసుకుందాం. మీ అందరికీ నమస్కారం. అందరికీ ఏమైనా పెట్టారో ప్రసాదాలు, మన మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు అడిగితే కోపడతారు కాబట్టి పెడితే తిందాం, ఒక ప్రయత్నం చేసుకొని వెళ్దాం. కొంచెం ఎక్కువసేపు చెప్పాను కానీ బాధగా ఉంది. మరి మారాలి, మార్పు రావాలి. పుట్టి కలిస్తే చెబుతుంటా, నేనేదో చెబుతా, మీరేదో వింటారు, అది ముఖ్యం కాదు. వినకపోతేనే బాధ అనిపిస్తుంది. చిన్నవి కూడా చేయలేమా అండి? చిన్నవి చేయలేమా? కృష్ణుడి పాదాలు చిన్న బుల్లి పాదాలు కదా, ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాయి పాదాలు. ఈ వేసిన ముగ్గుతో వేసిన పాదమే అంత అందంగా ఉంటే ఆయన పాదాలు ఇంకెంత అందంగా ఉంటాయి. ఆయన్ని వదిలిపెట్టాం, ఏంది ఇందులో ఆయన ఇచ్చిన దాన్ని. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, మీరు ఎవరింటికన్నా వెళ్తారనుకోండి, వాళ్ళు ఎంతో మీకు సహాయం చేసి ఉండొచ్చు, లేదా మీరు చేసి ఉండవచ్చు ఏదన్నా, కానీ
వాళ్ళు అంత బొట్టు పెట్టి అంత చీర పెడితే ఇంపార్టెన్స్ దానికి వెళ్ళిపోతుంది. పరమాత్మ ఇంతది నీకు ఇస్తే ఆయన మర్చిపోయి దీన్ని పట్టుకున్నావు నువ్వు, అట్లా అయిపోయావు మనం. భక్తి అంటే ఇది ఉంటే ఇది కావాలి, నాకు నువ్వు కూడా కావాలంటే అది భక్తి. నాకు ఇది కావాలి, నాకు నగలు కావాలి, నగలు ఇచ్చిన నువ్వు కూడా కావాలి, నాకు నా పిల్లలు కావాలి, నా పిల్లలు ఇచ్చావు కదా నువ్వు, మొక్కున్నా కదా, నాకు నువ్వు కూడా కావాలి. ఇట్లయితేనే ఇగో ఇట్లాంటి సంబంధము, అట్లాంటి ముడి మన మధ్య పడాలి, అట్లాంటి ముడి మన మధ్య పడాలి. అద్భుతమైన జ్ఞానయోగాన్ని గురువుగారు సద్గురుదేవులకి చెప్పారు. కృష్ణుడు కాలంలో కూడా గురువుగారు ఉన్నారు, ఆయన చూశారు. అంత అందమైన వాడు కృష్ణుడు. ఉన్నారు, మీరు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. అనాదిగా మహా జ్ఞానులందరూ కూడా పరమాత్మతో ఉన్నవాళ్ళే. మనం కూడా ఉన్నాం కానీ మనకి తెలియదు. మరి తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది. ఎంత అందమైన రూపం అట కృష్ణుడిది. ఆయన ఇక్కడ చూస్తే అవతలు కనపడేది. ఇప్పుడు నా వెనక ఏముందో నేను అడ్డుంటే మీకు కనపడదు కదా. కృష్ణుడు అట్ట కాదు, వారిలోంచి అవతల వస్తువు కనపడేది. అంత ట్రాన్స్పరెంట్, అంత తేజస్సు ఉంటుందట. అయితే ఆ నీలమణి వేసుకుంటారు అడ్డుగా, ఆ జ్యోతికి పరంజ్యోతి కనపడేది. అది ఆయన రూపం. పుంసో మోహన రూపాయ. మగవాళ్ళకు కూడా అసలు గురుగారు చెప్పారు, మనం అనుకుంటున్నాం కృష్ణుడు కనపడితే చూద్దామని. కనపడితే చూడటం కాదు, చూడలేం కూడా, పడిపోతా అంటే అంత అందమైన రూపం. అందానికి కూడా మూర్ఛ వచ్చేస్తుంది. కృష్ణుడు చూడగానే మూర్ఛ వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ లేచి ఆయన ఉండొద్దు, ఆయన నీళ్లు జల్లి లేపుతాడా ఏంటి. అందుకని మన సంప్రదాయంలో కూడా రంభ, ఊర్వశి, మేనక వీళ్ళు కనపడాలి అని అంటాం. ఎందుకంటే చాలా అందమైన వాళ్ళు. వాళ్ళని గురువు గారు చెప్పారు, ఆ రమ్మని చూశారనుకోండి పడిపోతాం. మనం ఊహిస్తాం చాలా, అది వేరు విషయం. ఏం సినిమా యాక్టర్ల వాళ్ళు ఏమన్నా పడిపోతాం. అంత అందమైన వాళ్ళు. అక్కడ మనం చెల్లించకుండా అట్లాంటి స్థితి దాటామంటే అప్పుడు అమ్మవారి దర్శనం ఇస్తారట. నువ్వు దాటాక నేను కనపడతాను, నువ్వు ఇక్కడే పడిపోయావు, ఇక నా దాకా ఏం వస్తావు. అది మన సనాతన సాంప్రదాయం, ఎంత గొప్పదో. కాబట్టి మా పిల్లలు కష్టాలు వద్దనకండి, సరిపడేమో వాడికి బుద్ధి రావాలి, తెలియాలి, వాడికి జీవితం తెలియాలి, నువ్వెవరో తెలియాలి, నీ గురించి ఒక ప్రశ్న రావాలి. ఆ దృష్టి వచ్చేందుకు వాడికి అంత కష్టం ఏదన్నా ఇవ్వు అని చెప్పాగా. మా అబ్బాయికి ఏ కష్టం రాదు, మేము పొలం అమ్మితే అమ్మావు, రేపు నీకు తినడానికి ఉండదు, వాడికి ఏముండదు. మీ అందరికీ మరొకసారి కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరిస్తూ, ఎవరిని విమర్శించట్లేదండి, మనసు పోకడల గురించి చెబుతున్నాను నేను. హర హర శంకర శంభో శంకర, 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 శంభో శంకర, హర హర శంకర శంభో శంభో శంకర, హర హర శంకర శంభో శంకర, హర హర శంకర శంభో శంకర, శంభో శంకర, హర హర శంకర శంభో శంకర, హర హర శంకర, హర హర శంకర శంభో శంకర, హర హర శంకర, హర హర శంకర శంభో శంకర. హర హర మహాదేవ.